کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے ایران سے جہاں جنگ کی گرد ابھی پوری طرح بیٹھی نہیں، مگر اس کے اثرات ہر سمت محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جوہری مواد نکالنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف آبنائے ہرمز کھولی جا چکی ہے، مگر امریکی بحری دباؤ بدستور برقرار ہے۔ اسی دوران واشنگٹن اور تہران کے درمیان نئے مذاکرات کی امید بھی جگی ہے، اور اسلام آباد کا نام ایک بار پھر اس کہانی کے بیچ میں آ گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک طرف کشیدگی کم ہوتی دکھائی دیتی ہے اور دوسری طرف خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حالیہ صورتحال میں سب سے بڑی خبر وہ ہے جس میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ ایران سے مل کر اس کا افزودہ یورینیم واپس لینے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور یہ کام فوری نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ اسی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اسی ذخیرے نے ایران کے جوہری پروگرام کو عالمی توجہ کا مرکز بنا رکھا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک مکمل معاہدہ نہیں ہو جاتا، ایران پر بحری دباؤ برقرار رہے گا۔ دوسری طرف ایران کا موقف اب بھی یہی ہے کہ اس کی افزودگی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں عالمی منڈی نے بھی فوری رد عمل دکھایا۔ آبنائے ہرمز کھلنے کی خبر کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ گئی اور منڈیوں نے خطرے کے کم ہونے کو فوراً محسوس کیا، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی جڑی رہی کہ چند دن پہلے تک یہی راستہ پورے خطے کے لیے دباؤ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایران کی جانب سے اب تجارتی جہازوں کے لیے راستہ کھول دینا ایک نرم اشارہ ضرور ہے، لیکن امریکی ناکہ بندی اور اعتماد کی کمی ابھی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحران ختم نہیں ہوا، صرف اس کی شدت وقتی طور پر کم ہوئی ہے۔ ایران کے اندر بھی اس کشیدگی کے اثرات صرف جوہری مراکز تک محدود نہیں رہے۔ چند روز پہلے ایران نے اپنی پیٹروکیمیکل برآمدات بھی روک دی تھی تاکہ اندرونی منڈی کو سنبھالا جا سکے، کیونکہ حملوں نے صنعتی ڈھانچے کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کے ساتھ جوہری حفاظتی خطرات بھی سامنے آئے۔ جب بوشہر جوہری بجلی گھر کے قریب ایک گولہ گرا اور حفاظتی عملے میں ہلاکت کی خبر بھی آئی، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ایران کی جوہری کہانی اب صرف افزودگی تک محدود نہیں رہی بلکہ توانائی، صنعت اور شہری سلامتی تک پھیل چکی ہے۔ اب اس پوری تصویر میں پاکستان کا کردار بھی غیر معمولی ہو گیا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ایرانی مذاکراتی وفد کو واپسی پر ممکنہ اسرائیلی خطرے کے باعث پاکستانی فضائی حفاظت ملی، اور اسلام آباد کی طرف سے اسے ایک حساس سفارتی ذمہ داری کے طور پر دیکھا گیا۔ اس خبر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران کا معاملہ اب صرف تہران اور واشنگٹن کے درمیان نہیں رہا، بلکہ اس میں پاکستان بھی ایک اہم راہداری اور تحفظاتی کردار کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اگلا سوال اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دباؤ اسی طرح بڑھتا رہا تو ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اصل تصویر یہ ہے کہ ایران کی جوہری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر اس کا افزودہ یورینیم واپس لینے کا منصوبہ بنانا چاہتا ہے، اور یہ کام آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ اسی بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جب تک مکمل معاہدہ نہیں ہو جاتا، سمندری دباؤ برقرار رہے گا اور امریکہ ایرانی بندرگاہوں کے گرد نگرانی اور دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی فریق نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں کوئی نقد رقم شامل نہیں ہوگی اور مقصد صرف جوہری مواد کو ہٹانا یا محفوظ کرنا ہے۔ ایران کے پاس 60% تک افزودہ یورینیم کا بڑا ذخیرہ موجود بتایا جا رہا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے اس بحران کو اتنا حساس بنا دیا ہے۔ اسی دوران مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کی امید بھی ظاہر کی گئی اور پاکستان میں دوبارہ ملاقات کا امکان سامنے آیا۔ دوسری طرف عالمی منڈی نے بھی فوراً رد عمل دیا۔ ایران نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی گزرگاہ کھلی رہے گی، اور اس خبر کے بعد تیل کی قیمتیں ایک دم نیچے آ گئی۔ برنٹ اور امریکی خام تیل دونوں میں تقریباً 11% کمی ہوئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ منڈی نے خطرے کے کم ہونے کو فوراً محسوس کیا۔ مگر اس سکون کے باوجود ایک اور حقیقت اپنی جگہ موجود رہی، اور وہ یہ کہ سمندری راستوں پر دباؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، صرف وقتی طور پر کم ہوا ہے۔ اسی دوران عالمی سطح پر یہ بھی کہا گیا کہ جنگ کی وجہ سے $50 ارب سے زیادہ کا تیل پیدا ہی نہیں ہو سکا، اور یہ صدمہ کئی ماہ تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ ایران کے اندر بھی دباؤ کم نہیں ہوا۔ چند دن پہلے تہران نے پیٹروکیمیکل برآمدات روک دی تھی
ताकि अंदरूनी मंडी को संभाला जा सके, क्योंकि इसराइली हमलों ने बड़े सनती मराकज और इनकी सप्लाई लाइनों को मुतासिर किया था। इस फैसले से अंदाजा होता है कि ईरान अपनी तवानाई और सनत को अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर इसके नतीजे में बरामदी आमदन पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ अमेरिकी बहरी दबाव ने बंदरगाहों के गिर्द एक और मुश्किल पैदा कर दी है, जिससे तिजारत और मज़ाकरात दोनों एक साथ दबाव में आ गए हैं। ये वो मरहला है जहां जंग रुकने के बावजूद भी इसके माशी जख्म अभी तक ना भर सके। पाकिस्तान का किरदार इस पूरी तस्वीर में एक बार फिर नुमाया हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मज़ाकराती वफ़द को वापसी के वक्त मुमकिना इसराइली खतरे के बायस पाकिस्तानी फ़िज़ाई हिफाजत मिली, और ये इंतज़ाम इसलिए किया गया कि सिफारती रास्ता बंद ना हो। इस खबर ने पाकिस्तान को एक आम तमाशाई के बजाय एक हसास सालिसी मकाम पर ला खड़ा किया है। अब जब वाशिंगटन और तेहरान दोबारा बातचीत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामाबाद एक ऐसे दरवाजे की सूरत सामने आया है जिससे दोनों फरीक बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ता रख सकते हैं। यही वजह है कि अब इस कहानी में सिर्फ जौहरी मवाद नहीं बल्कि सिफारतकारी, सिक्योरिटी और एतमाद भी मरकजी किरदार बन गए हैं। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है। अगर ईरान अपना अफजोदा मवाद वापस लेने, हरमस खुला रखने और मज़ाकरात आगे बढ़ाने पर आमादा भी हो जाए, तब भी क्या पुरानी बेतमादी खत्म हो सकेगी? क्या अमेरिका का दबाव वाकई कम होगा? क्या इसराइल इस सूरत हाल को काफ़ी समझेगा? और क्या पाकिस्तान इस नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रख पाएगा? अभी जवाब पूरी तरह सामने नहीं आया, मगर इतना वाज़ह है कि ईरान की जंग अब मिसाइलों से निकलकर मुआहिदों, निगरानी और जौहरी हदबंदियों के मैदान में आ गई है। और यही वो मोड़ है जहां अगला फैसला सिर्फ तेहरान का नहीं, पूरी दुनिया का भी बन सकता है। अब कहानी इस मरहले पर पहुंचती है जहां मसला सिर्फ हाल का नहीं रहता बल्कि मुस्तकबिल का बन जाता है। ईरान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ इसे अपने जौहरी मवाद, अपनी मईशत, अपनी सनत और अपनी सिक्योरिटी का हिसाब देना है, और दूसरी तरफ इसे ये भी सोचना है कि दुनिया इसके अगले कदम को किस नज़र से देखेगी। अगर तेहरान वाकई बातचीत की तरफ बढ़ता है तो ये सिर्फ एक सिफारती नरमी नहीं होगी बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली होगी। अगर वो रुक जाता है तो इसे अंदरूनी सतह पर यह सवाल भी सुनना पड़ेगा कि इतने बड़े नुकसान और इतनी सख्त कीमत के बाद हासिल क्या किया गया। और अगर मजीद सख्ती इख्तियार करता है तो फिर दबाव, निगरानी और नई तन्हाई इसके सामने खड़ी हो जाएगी। असल मुश्किल यही है कि ईरान के लिए अब हर रास्ता महंगा है। जौहरी मवाद को संभालना भी आसान नहीं, इसे वापस देना भी आसान नहीं, और इसे इसी हालत में रखना भी एक मुस्तकिल खतरा है। मुल्क के अंदर यह एहसास जरूर मौजूद होगा कि इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमलों ने इसके मराकज़ को नुकसान पहुंचाया, इसकी सनती सरगर्मियों को धचका दिया और इसकी सियासी गिरफ्त पर भी असर डाल दिया। मगर इसके साथ ये भी एक हकीकत है कि ईरान ने हार मानने के अंदाज में खुद को पेश नहीं किया। वो अब भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कमज़ोर नहीं हुआ, सिर्फ जख्मी हुआ है। और जख्मी रियासतें कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर खड़ी होती हैं, क्योंकि या तो वो जल्दी में फैसला करती हैं या फिर देर से और खामोशी से अपना रास्ता बदलती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी ये मामला आसान नहीं। एक तरफ वो चाहता है कि ईरान के जौहरी ज़ख़ीरा पर काबू पाया जाए, दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि मज़ीद दबाव से खित्ता दोबारा भड़क सकता है। इसीलिए इस वक्त हर लफ्ज़ नाप तोल कर बोला जा रहा है, हर कदम एहतियात से उठाया जा रहा है और हर सिफारती इशारा अहम समझा जा रहा है। अगर अमेरिका वाकई ईरान से इसके जौहरी मवाद के बारे में कोई काबिल अमल रास्ता निकाल लेता है तो ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं होगा बल्कि एक बड़े बहरान में सांस लेने का लम्हा होगा। लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम हुई तो फिर वही पुराना सवाल वापस आएगा, क्या आग बुझने वाली है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए दबाई गई है? पाकिस्तान इस पूरी तस्वीर में एक गैर मामूली मकाम पर आ खड़ा हुआ है। आम तौर पर ऐसे बहरानों में ममालिक या तो तमाशाई होते हैं या दबाव का हिस्सा, मगर इस बार पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते पर नजर आया है जहां वो राब्ते, हिफाजत और पैगाम रसानी का पुल बन सकता है। अगर पाकिस्तान इस तवाज़ुन को बरकरार रखता है तो इसकी अहमियत सिर्फ एक सिफारती राहदारी तक महदूद नहीं रहेगी। वो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जिसे बड़े बहरानों में संजीदगी से सुना जाता है। लेकिन यह इज्जत सिर्फ इसी सूरत में कायम रहेगी जब पाकिस्तान खुद भी अंदरूनी तौर पर मजबूत हो।
अपनी मईशत संभाले, अपने फैसलों में तसलसल लाए और अपने इदारों को एक वाज़ेह सिमत दे, क्योंकि जो मुल्क बाहर के बहरानों में किरदार अदा करता है, इसे अपने अंदर के इंतशार पर भी काबू रखना पड़ता है। ये कहानी अब सिर्फ ईरान, अमेरिका या इसराइल की नहीं रही। इसमें दुनिया के बाजार शामिल हैं, समंदरी रास्ते शामिल हैं, ईंधन की कीमतें शामिल हैं, सिफारती एतबार शामिल है और खित्ते का नया तवाजुन भी शामिल है। एक छोटा सा इशारा भी अब बड़े असर में बदल सकता है। एक नई धमकी मंडी को हिला सकती है, एक नया बयान मज़ाकरात को रोक सकता है और एक नया मुआहिदा कई मुल्कों के मुस्तकबिल को बदल सकता है। यही इस लम्हे की असल हसासियत है। अब सवाल ये नहीं कि ईरान ने क्या खोया या क्या पाया, असल सवाल ये है कि वो अपने अगले कदम में क्या साबित करना चाहता है। क्या वो खुद को एक महदूद मगर महफूज जौहरी रियासत के तौर पर रखेगा, या फिर वो दबाव के मुकाबले में मजीद सख्त रुख इख्तियार करेगा? क्या अमेरिका इसे किसी नरमी की तरफ ले जाएगा, या दुनिया एक और लंबे बहरान के लिए तैयार हो रही है? और क्या पाकिस्तान इस नाजुक पुल को बरकरार रख सकेगा जिस पर अभी सबकी नजरें लगी हुई हैं? आखिर में यही कहा जा सकता है कि ईरान की ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। जौहरी मवाद, सिफारतकारी, दबाव और एतमाद, ये सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में ईरान अपनी ताकत को बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है और दुनिया इस रास्ते के लिए कितनी तैयार खड़ी है।